जय श्री श्री गुरुराम गांधर्वा बिहारी गिरिज्ञान मदन नह दामोदर रमान रामचंद्र जगन्नाथ बलराम सुभद्रा कृष्ण लीला कृष्ण विष्णुपाद मूर्ति मामन विश्वान विश्वान कृष्ण लीला कृष्ण अष्टपुत्र शिव भक्ति ज्ञान शिव प्रभुपाद शिव गोपीश्वरदास बाजी महाराज सच्चिदानंद भक्तिनाथ महाराज विश्वनाथ सार मुरलीनाथ दासवाजी महाराज श्री रूपान गुरुवर्ग नाम संकेत श्रीमद भगवद गीता ग्रंथराज गुरु निताय ओम ज्ञान ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः दीर्घां सम्मुखपूर्णवादो विपाससिदण्डान्वितं दिग्भां श्रीगुरुगौरकीर्तनो सार्वन्दे नमोत्तमम् वंदे नाम श्रेष्ठानुमति शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं कृष्याकृतं मुरुकुरीं मातुरीं पुष्पवाटी राधा राधिका माधवासां प्राप्त यस्य प्रतिपतिमया श्रीगुरुं वैराग्ययुग भक्तिरसं प्रयत्नै निरपाय मामनभीष्मन्ध कृपाम्बुधीर्य परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं श्रीनामदं श्रीरामयाचे पुनः पुनः श्रीमाधुरूपपदाम्बुजं धुलेशायनयनं वैख्याकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे ओमानंद लीलामयीरभाय देवाभदिव्याच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षु विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधा पालु वन्दे जगत्प्रियकुरु करुणावतारम् यौनीभ्रते अभ्रवंशतदिगम्बराय पुण्यावतं सपुरीच्छलसम्मुखाय वन्यासदे कवलदस्वविशान्तेन लक्ष्मश्रीनिधिपदे पुष्पन्नुदाय श्यामां हिरण्यपरिधिं वनमल्यवर्हं धातुप्रवालनप्रदेशमनोद्गतांश विन्यास्तहस्तमितरेण धुनानव्यं कर्णत्पलालकपोलमुखाब्जहास बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयुकुल्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनकपुटी सङ्गुलिदयन्तीं च मानम्
गंगाधर सुधया पूरायान गोकुंडली वृंदावन सपदरमन प्रादिशद्गीतः मयि विरचय दण्डं दीनबन्धो दलिम्बा तिरिहना भवत्काचिदन्यानुमासु निपततु शतकोटि निर्भरं मानवाम्भः तदपि कीलपयदस्तु यथे चातुथे रसवलितविकाक्षिमौलिमनेकलक्ष्मी प्रमुदितमुरावैरि प्रेम बापिमदारि गजवरं सभानुपूर्णगिब्बानभुवि श्रापयति निजदश्रीराधिकामां प्रदानं तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवरणं श्रीरामदारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवतस्वरूपं यं प्रवदन्तमनुपेतमुपेतचित्तं दैवायनविरहकातरयाजुघाव चित्तेऽपि तन्मयतया सर्वोऽभिनिविष्टं सर्वं हृदयं निमानतु मूकां करोति वाचालं पुंगुनियं भजते कतिवास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द याद्वैत शिवदाधार शिवाधादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादवरदाय हिरण्यकशिपुर्भक्षशिलाकर्तनखाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान बच्चन हे कुंती हे अर्जुन विवेकशील पुरुषगण चिरा शत्रु अग्निन्याय दुष्किरण काम ये कामनार द्वारा মানুষের বিচার বুদ্ধি জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়। इंद्रियाणि मनोबुद्धि वश्याधिष्ठानं उच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। ये इंद्रियाणि मनोबुद्धि वश्य अधिष्ठानम्। इंद्रिया चक्षु कर्ण नासिका इत्यादि मन एवं बुद्धि
এই এখানে এর অধিষ্ঠান, এই কাম এর অধিষ্ঠান হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়, মনে এবং বুদ্ধি। এর দ্বারা জীবকে বিমোহিত করে জীবের যে বাস্তব জ্ঞান, সংসার অবাস্তব, ভগবান যে বাস্তব, এ বুদ্ধিটাকে ঢাকিয়ে দেয়, অবাস্তবকে দেখতে দেয়। অবাস্তব দেখে বাস্তব যে বস্তু, ভগবান, আত্মা, চেতন, এইগুলো দেখতে দেয়। তস্মাত্তম ইন্দ্রিয়াণাদু নিয়ম্য ভরতর্ষভ পাপ্না পাপ্মানাং প্রদক্ষিণেন জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম। তস্মাৎ এই হেতু তুমি আগেই ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ম করো, অর্থাৎ একে সংযম করবার যে পদ্ধতি, যে উপায়, সমস্ত চেষ্টার পূর্বে এই চেষ্টাটা এর দ্বারা হে ভরতবর্ষ ভরতবংশাগতম সূর্য পাপনানাং পজয়ী, এই কাম যত পাপ সৃষ্টি করে, পাপ কি না, এই যে পাপ স্বরূপ যে কাম, কি করে? জ্ঞান এবং বিজ্ঞান ধ্বংস, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশনম, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে ধ্বংস করে। জ্ঞান হচ্ছে উচিত অনুচিত বিবেচনা করার জ্ঞান, আর বিজ্ঞান হচ্ছে ভগবত অনুভূতি, ভগবানকে জানা, ভগবান সম্বন্ধে বিচার, এই হল বিজ্ঞান। জগৎ বিষয়ে বিচার হচ্ছে জ্ঞান। ইন্দ্রিয়াণি পরাণাহু ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসস্তু পরা বুদ্ধি यो বুদ্ধে পরতস্তু সঃ এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মাত্মনা জয়ি শত্রু মহাবাহু কামরূপ দুরাসদম। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মন। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মন, মনষষ্ঠ পরাবুদ্ধি, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বুদ্ধি। বুদ্ধের পর কে? ভগবান পরমাত্মা, বুদ্ধির উপরে বসে আসে না, পরতস্তু এবং বুদ্ধে পরম বুদ্ধিয়া সংস্তভ্য আত্মাত্মনা। এইভাবে বুদ্ধি থেকে প্রবল যে কাম কামি, এভাবে বুদ্ধি চেয়েও পরম বস্তু, কামকে যিনি নিজের দ্বারা নিজেকে বশীভূত, হে মহাপ্রভু তুমি কামরূপ সূর্যের শক্তিকে নাশ করো এবং বুদ্ধে পরম বুদ্ধি, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি। নিজে নিজের মধ্যে বিচার করে একে স্তব্ধ করতে হবে। জয়ী শত্রু মহাভাব কামর বদলা দুরাসদম, কাম একে জয় করা, অর্থাৎ কাম মানে কামনা, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কামনা, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ, এই পাঁচটা লাভের যে চেষ্টা, এই চেষ্টাকে বিরত
তবে কাম জয়। কাম জয় করে মানে মনে মনে ইচ্ছা করে কাম জয় যাবে। কাম জয় পদ্ধতি অনুসরণ করে কাম জয়। পদ্ধতি হচ্ছে এই যে পঞ্চ রস। কাম কি চায়? রস চায়। রসের পিছনে বিজয়। সেই যে রস যেটা কাম চায়, রূপ রস শব্দ স্পর্শ, সেইটার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, সেইটি চিন্তা না করে, সেইটি প্রাপ্তির চেষ্টা না করে, ব্যাস আপনি ওইগুলি চিন্তা করে তখন সংস্কার হয়ে যাবে। ওইগুলি পাওয়ার জন্য ভীষণ চেষ্টা হবে। ওইগুলি পাওয়ার বাধা দিলে গ্রোথ হয়ে যাবে। তাতেই সর্বনাশ। অতএব সেই জন্যে জহি শত্রু মহাবাহ, হে মহাবাহ জয় কর। কামরূপম দুরাসদম, দূর অধিষ্ঠান, দুষ্ট অধিষ্ঠান, অত্যন্ত বলবান দুষ্ট অধিষ্ঠান কাম জয় করে। জয় করার পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র ওই বস্তুগুলি চিন্তা ত্যাগ করা। ধ্যান তো বিষয়ান্তর সংস্পেশ ধ্যান করো, চিন্তা করো, তার আসক্তি দিয়ে আসক্তি হয়ে গেলে সেই দিকে তার জ্ঞান যোগ। শ্রী ভগবান ইমং বিবাসতে যোগং প্রত্যবানং অহমব্যয়ং বিবস্বানমনোবিপ্রাভ মনোরীক্ষা কবে অপ্রবীত। ভগবান বলছেন এই যে জ্ঞান যোগের কথা আমি বলবো, এই জ্ঞান যোগ আমি বিবস্বানকে কথায় বলেছি। বিবস্বাতে যোগং প্রত্যবান অহম অব্যয়ম, আমি অব্যয় কর্তাকে বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম অব্যয়, আমি অব্যয় অব্যয় যদি বলেছিলাম। বিবস্বান মনকে প্রাপ, সূর্য এইটা বৈবস্বত মনু সাহায্য করতে বলেছে। বৈবস্বত মনু বলেছে, মনু তার পুত্র ইক্ষাকুকে বলেছে। পরস্পরা প্রাপ্তম ইমং রাজস্বয়োগিদু সকালে ঘমহতা যুগনষ্ট পরম তপ। हे परम तपस्वी एवं परंपरा प्राप्त निमम राजस। एक प्रकार परंपरा क्रमे এই জ্ঞান রাজর্ষিগণ লাভ করেছে। সেই রাজর্ষিগণের পরে তাদের পরম্পরা এটা চলে আসে। সকালে নয় মহতা যোগ, এই যে মহৎ যোগ কালক্রমে সেটা নষ্ট হয়। কাল তো সব নষ্ট করে দেয়, সব নিরাকৃত করে দেয়। এই জন্য কালে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। সায়েবায়ং ময়া একদম যোগা প্রক্তা পুরাতনম ভক্ত শ্রী সখাচেতি রহস্যাং হেতদুত্তমম। সায়েবায়ং ময়া একদম যোগ প্রক্ত পুরাণ। এই যে পুরাতন যোগ তোমাকে আমি আজ বলবো। পুরাতন যোগ সেই কোথায় সায়ংভৌমনি সেখান থেকে আসছি, কতকাল হয়ে গেল। সে পুরাতন যোগ তোমাকে এখন আবার
কেননা ভক্ত সিনে সখা, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত এবং সখা। তিনি অত্যন্ত গোপনীয় হলেও এই উত্তম জ্ঞানের কথা আমি তোমাকে বলব। শ্রী অর্জুন অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বত কথমেতৎ বিজানীয়াম ব্রহ্মাদম প্রত্যবানিতি। অর্জুনের কথা শুনে বলছে যে অসম্ভব কথা একটা বললেন। পরম জন্ম ভব, অপরম জন্ম ভবতো জন্ম ভবত, পরম জন্ম বিবস্বত, পরে তো আপনি জন্ম হলেন। এই তো বস্তুতে গিয়ে জন্ম হয়েছে। আর কোথায় বিবস্বান? বিবস্বান বিবস্বত মনু, সে সূর্য তাকে বলে, সূর্যকে ভগবান বলেছেন, বলছেন যে আপনি সূর্য করেছেন। তারপরে বৈবস্বত মনুকে বললে বৈবস্বত মনু থেকে এত কাল চলে আসে। আর এই বৈবস্বত মন্ডান্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্থী, 27 চতুর্থী চলে গেছে। 28 চতুর্দিনে আপনি এসেছেন শেষে। তা আপনি কি করে সেই প্রথম সূর্য তাকে বলছেন বলে বলবেন? প্রথমে তো বিজ্ঞানিয়া তোমার কি করে আমি বুঝব যে আপনি প্রথমেই এ কথা বলছেন? এটা কি করে বোঝা যাবে? শ্রী ভগবান বাস বহুনি মে ব্যতিকানি জন্মানি তব চার্জুন তন্যেহং বেদ সর্বাণি নত্বাং বেত্থ পরম তপ। ভগবান বলছেন বহুনি মে ব্যতিকানি, আরে আমার বহু জন্ম অতীত হয়ে গেছে। তপচার্য তোমার, আমার না তোমার, বহু জন্ম অতীত হয়ে গেছে, বহুবার এখানে এসেছে। তাই আহম বেদসর্বাণি, সেই সব জন্মের কথা আমার সব মনে আছে। কোন জন্মে কোথায় ছিলাম, কি করেছিলাম, সবই আমার মনে আছে। নক্ষণ মিথ্যা পরম তবে, হে পরম তপস্য হলেও আপনি কিন্তু তুমি জানো না, আমি সব জানি। অযোপি সন অব্যয়াত্মা ভূতানাম ঈশ্বরোপি সন প্রকৃতি স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবম্যাত্মমায়া। অজপি সন, আমি অজ হয়েও, অর্থাৎ জন্ম রহিত, আমার প্রাকৃত কোনো প্রকার জন্ম নেই, জন্ম শূন্য, আমি আমার নাম অজ, অজ আমার নাম। অজপি সন হয়েও, অব্যয়াত্মা হয়েও সমস্ত জীবনের আমি ঈশ্বর, ঈশ্বর হয়েও স্বয়ং প্রকৃতি অধিষ্ঠায়, নিজের প্রকৃতিতে, এই যে প্রকৃতি এতে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্ভব আমি আত্মমায়া, নিজ মায়া যোগ মায়ার দ্বারা নিজে নিজেকে আমি প্রকাশ করি। আত্মমায়া আমার যোগ মায়া, প্রকৃতি স্বাম, নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়। তার প্রকৃতিটা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, প্রকৃতিতে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়, প্রকৃতির মতো হয়ে, ঠিক প্রকৃতি যেমন করে ঠিক সেই প্রকার আমি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে যোগ মায়ার দ্বারা আমি নিজেকে প্রকাশ করি।
প্রকৃতি প্রকাশ করতে প্রকৃতির কোনো কিছু আমাকে স্পর্শ করতে পারে। প্রকৃতি জড় প্রকৃতি আমাকে স্পর্শ করে, আমি কিছু নয়, চেতনা না, আমাকে স্পর্শ করে দিতে পারে। প্রকৃতির সাম অধিষ্ঠান, নিজেকে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত করছে, অর্থাৎ প্রকৃতির মতো হয়ে, প্রকৃতিতে যেমন হয় ঠিক সেই রকম হয়ে সেজে, অর্থাৎ নিজের মায়া, মায়া মানে মিথ্যা, ছলনা, ছলনার নাম মায়া। নিজের মায়ায় অর্থাৎ আমি সেজেছি, নিজে প্রকৃতির কার্যরূপ নিজেকে সেজেছে, প্রকৃতির কার্যের ন্যায় সব উচ্চারণ করেছে। প্রকৃতিবাদ নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ সেটা অধিষ্ঠিত হয় মানে তার মতো হয়ে। প্রকৃতির যেমন লোকে গর্ভে আসে, 10 মাস থাকে, জন্ম হয়, তার উপরে থাকে, তারপরে হামাগুড়ি দেয়, ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগে, উঠে উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে চলে। যেমন করে শিশু একটা গর্ভ থেকে আরম্ভ করে যেমন প্রকাশ হয়, আমি সেই রকম সেজে ওই রকম করে এখানে প্রকাশ। তবে লোকের সঙ্গে আমি মিলি, তাদের মতো হই, তবে তাদের আমি শিক্ষা দিতে পারি। কিংবদন্তি মাতার একটা হঠাৎ দিন করে একটা আমার অবতার প্রকাশিত আর দুম করে চলে গেল। এতে সাধারণের সঙ্গে আমার সংযোগ, এগুলো ঠিক হবে। সাধারণের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে সাধারণের মতো আমাকে ব্যবহার করতে, তবে তারা বিশ্বাস করে। তাহলে বিশ্বাস করি বাবা এই অসম্ভব, একই অসম্ভব এরা বিশ্বাস করে। এই জন্যে সাম অধিষ্ঠান সম্ভবামি আত্মমায়া যোগমায়ার দ্বারা সেজে, যেমন অভিনয় করে, সেজে আসে, সেজে এসে হ্যাঁ দেবতা তারা পূর্ণ সিংহ, হ্যাঁ এগুলো তো হঠাৎ প্রকাশ, এটা পূর্ণ প্রকাশ। পূর্ণ প্রকাশ হলে পূর্ণভাবে প্রকাশ হলে পূর্ণভাবে অপ্রকাশ। আর এর তো অংশে অংশে প্রকাশ হচ্ছে, 1 মাস 2 মাস করে গর্ভ হচ্ছে, তারপর প্রসব হচ্ছে, অংশে অংশে, অংশে অংশে, এই জন্য তো অংশভাগে না অংশে না সব সই বলছে, অংশে অংশে প্রকাশ, একেবারে প্রকাশ, পুরা প্রকাশ, পুরা জগতে আদর্শ দেওয়ার, আদর্শ স্থাপনের জন্য, শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসব দেবে এবং ভূভার ধরণ করবে, এইসব তা বলবি আগে করবে। সেই জন্য আমি প্রকৃতি ভূতানাম ঈশ্বরের বিষয়, ভূতানাম ঈশ্বর, আমি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বর, নিয়ামক, সমস্ত জীবনকে আমি নিয়মিত আমার ইচ্ছাতে সব কিছু, কি প্রাপ্তি কি অপ্রাপ্তি, রোগ ব্যাধি যা কিছু আমি জানি, দেখছি। হ্যাঁ, তোকে সেই প্রকৃতিতে আমি নিজে প্রকাশিত হয়, অধিষ্ঠিত হয়ে আমি আত্মমায়া যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করি। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, যখন যখন ধর্মের গ্লানি, ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ ধর্মের যে বিধানগুলো, পথগুলো, সেগুলোকে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা আমার ভালো লাগে, শাস্ত্র কি বলেছে আমার দরকার, আমার ভালো লাগে, আমি এরকম চলব, তখন ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। উচ্ছৃঙ্খল আসরিক বুদ্ধিতে ধর্ম নষ্ট,
ধর্মের লাইনে চলতে হবে, তবে একদিন ঠিক জায়গায় পৌঁছাবে। ধর্ম ছেড়ে স্বেচ্ছাচারিতা করলে কোনো কিছু হয়, কিছু শিক্ষাও হয়। বাচ্চাকে শেখানো হতে পারে সেভাবে আমি বলবো তা সে করে তাকে পড়াতে যাবে। তাকে বললে বলতে হবে, আমি বলবো না, আমি বলবো। কেন বলে যদি পড়াশোনা আমি বললে হবে, তাহলে ওই যেভাবে যে লাইনে বলা আছে এই লাইনগুলো মুখস্থ করতে হবে। কয় করে বলতে হবে, আর বলতে হবে, বলতে হবে, ঠিক সেইভাবে সে বলে যাবে। এই পড়তে পড়তে একদিন সে বিদ্বান হবে, সর্বখ্যাতা। স্বেচ্ছাচারী হবে, লাইনে চলবে না, বেলাইনে চলবে, তার কোনো শিক্ষা নেই, কিচ্ছু। এই যে আমাকে মানুষ করবার জন্য এই আমাদের ধর্মের যে লাইনগুলি করা হয়েছে, আমাকে মানুষ করার জন্য। বলে আমি কি মানুষ নয়? বলে মানুষের মতো দুটো ভাগ দুটো পা আছে ঠিকই, কার্যকে আমি পশু। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই 4টি কার্য ছাড়া আমার আর কিছু নেই। খাওয়া, ঘুমানো, দেহ রক্ষা করা, সংসার বাড়ানো, এই 4টি কাজ পশুর কাজ। এই 4টি কাজে যত উৎকর্ষ নিতে করবে ওই 4টি পশুরই না, এটা কোনো মনুষ্যত্ব নয়। অতএব সেই জন্যে বলছে এই যে 4টি কার্য পশুর কার্য এই করছে। কেন এই করবে? যদি মনুষ্য হওয়ার জন্যে যে লাইন আছে, যার ধর্ম যে শাস্ত্র যে লাইন করে একটা একটা লাইনে গেতে হবে, তবে একদিন সে মনুষ্যত্বে পৌঁছাবে। যা না হলে জন্মের পশু আহার, নিদ্রা, ভয়ময়ী চুলাম চল সামান্য মেয়েটা পশুভি না, সামানি পশুভি নরানা। মনুষ্যগণ পশু বলেছে সামানি সমান। ধর্ম হিংসা অধিক বিশেষ। মনুষ্যের বিশেষত্ব কি? ধর্ম। ধর্ম লাইনে সে চলবে, তার বাইরে চলবে। বাইরে চললে পশুত্ব চলে যাবে, মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্ব। সেই জন্যে ধর্ম হিংসা অধিক বিশেষ। ধর্মের হীনা পশু। ধর্ম যদি হীন হয়ে গেল পশুর সঙ্গে সমান হয়ে গেল। অতএব সেই জন্য ধর্মস্ব জানি, সেই যে লাইন, হ্যাঁ, এই প্রসিডিউর যেটা লাইনে চলতে হয়, পরম্পরায় চলতে হয়, প্রসেস চলবে। প্রসেস মানবো না, আমার ইচ্ছা মতো চলবে। যেটা আমার খারাপ মনে হবে, রুচিকর হবে, সেটা দেখুন বলি না, এটাই সব কল্পনা করে তৈরি করেছে। মানুষ তৈরি করা যন্ত্র, মানুষ তৈরি রাস্তা, এগুলো বাদ দেখিয়ে দেখো সব ঘরে ঘরে পশু, সব পশু খায় দায়, ঘুমান, মল ত্যাগ করে, আর খাবার জোগাড় করে, এই ঠিক আছে। আর কিছু অতএব মনুষ্য কোথায়? মনুষ্যত্ব নেই, মনুষ্য নেই। মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হলে মনুষ্যত্ব তার কাছে আশা করে যাবে। সে মানুষ হলে তবে মনুষ্যত্বের তাকে আশা করে। সে মানুষ হয়নি, তো পশু হয়ে আছে। তাকে মানুষ করবার জন্য বিদ্যালয় আছে, শিক্ষা কেন্দ্র, সেখানে যদি মানুষেরা থাকে তা মানুষ বানাবে। আর পশুগুলো সেখানে যদি মাস্টার হয় তার মানুষ বানাবে, তারা পশু বানাবে। তো পশু বানাচ্ছে, সেখানেও মানুষ নেই, সেখানে সব পশু। পশুরা পশু তৈরি করছে। মানুষ যেতে হবে, তো শিক্ষক তো মানুষ হবে, তারা মানুষ হয়নি। এই জন্যে সেখানেই অবস্থা। সেই জন্য বলছে যে ধর্মের জ্ঞানী, ধর্মের জ্ঞানী যখন হয় তখন অভ্যুত্থানম অধর্মস, তখন নিজেকে আমি প্রকাশ করি। কেননা অধর্মকে নাশ করবার জন্য, যে নাকি বেলাইন দিবে সেইগুলোকে নাশ করবার জন্য। এই জন্য আগে আগে এই ভাবটা ছিল রাজা, রাজা এগুলো দেখতো, না হলে শাস্তি দিত, জেল দিত, জন্ম করতো, পুত্রাধিকার, প্রাণদণ্ড করতো, এইভাবে সম্মান দিত।
এখন রাজা বলছি কি ওসব আমি জানি না, ওসব ধার ধারি না, ওরা যে ভালো করে এগুলো আমাদের জানি না, আমি নিরপেক্ষ। না, যাদের দায়, যারা একে রক্ষা করবার জন্য রাজা, রাজা বলে ধর্মাবতার, ধর্মপাল রাজাকে বলা, সেই রাজা বলে আমি ধর্মটাও মানি না, তাহলে মানুষের কিসে? আরে মানুষ তো ধর্ম তো মানুষ করবে, অধর্ম কি মানুষ করবে না? অধর্ম দ্বারা কেউ মানুষ হয়, ধর্মের দ্বারা মানুষ হয়, অধর্মের দ্বারা পশু হয়। অত সেই জন্যে যখন অভ্যুত্থান অধর্ম, হ্যাঁ ধর্ম ধারণা ধর্ম মিথ্যাহু ধর্মের বিধিকা পূজা, ধারণ করে যেটা আমার অস্তিত্বকে, আমার পরিচয়কে, আমার সব কিছুকে ধরে রাখে, তার নাম ধারণা ধর্ম মিথ্যাহু ধর্মের বিধিকা পূজা, ধর্মের দ্বারা পূজিত ধারণ করে হয়। যস্মাৎ ধারয়তে চৈলক্য সরকার আছে, তিলোক চরাচর স্থাবর জঙ্গম সব কিছু ধর্মের দ্বারা ধারণ করে। এই জন্যে তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করি, করে এই সমস্ত সংঘাত করে ধ্বংসকে অধার্মিক ধর্ম স্থাপন করে লাইন করে দিতে। পরিত্রায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। পরিত্রায় সাধূনাং, যারা যেসব মানুষগণ সাধু প্রকৃতি, সাধু প্রকৃতি, সৎ প্রকৃতি, ধর্মের ক্রম অনুযায়ী যারা জীবনযাপন করে তারা সাধু, সেই সব সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, তাদের রক্ষা করার জন্য, তাদের সাধুত্বকে, অর্থাৎ যে ধর্মে তারা চলছে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য আমি অবতীর্ণ হই। বিনাশাটা দুষ্কৃতিও যারা কেউ ভাঙছে, কেউ মানে না, তাদের সংঘাত কিংবা তাদের মানাই শাসন করে, সেই সব দুষ্কৃতকে করে ধর্ম সংস্থাপনার কাজ, ধর্মকে পুনরায় এখানে স্থাপন করবার জন্য সম্ভবামি যুগে যুগে, যুগে যুগে আমি নিজেকে প্রকাশ সম্ভবামি। সম্ভবামি যুগে সৃষ্টি করি নিজেকে যুগে যুগে, প্রকাশ করতে হবে। তো প্রকাশ করাটাই সৃষ্টি, এখানে প্রকাশ ছিল না, প্রকাশ করে সৃষ্টি হলে এখানে তো একটা বাচ্চার জন্ম হয় না, তিনি সবসময় আছেন, তার কোনো জন্ম নেই। কিন্তু এখানে যেমন সূর্য জন্ম হয় প্রতিদিন সকালে, সূর্যকে জন্ম হয় ওখানে, আমরা দেখি জন্ম হলো সূর্য যেমন ছিল সেরকমই আছে, একটু কমেনি বাড়িয়ে, আমাদের কাছে ছিল না, আমাদের কাছে প্রকাশ, এটাকে জন্ম দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভূ শব্দে সত্তায়, ভূ শব্দে অর্থ হচ্ছে সত্তা, ভূ শব্দে ভব, যিনি সত্তাকে সৃষ্টি করেন তিনি হচ্ছেন ভব। কেননা ওই যে শিব হচ্ছে পুরুষ, পুরুষ তরুণ, উনিকে সৃষ্টি করছে, সব কিছু সৃষ্টি করে, হ্যাঁ সত্তা সৃষ্টি করে। কি সত্তা? এই সত্তাটা মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, এই সত্তাটা ব্রহ্মা সৃষ্টি, এটা ব্রহ্মা সৃষ্টি। এর জন্য যে মশলাটা আছে, যে এই যে পঞ্চভূত, পঞ্চভূতটা যেটা যার শরীর হচ্ছে, এই শরীরটা যে এইটা নূতন নূতন রূপে সৃষ্টি করছে। কি প্রত্যেক
সেকেন্ডে আমাদের শুধু কোষ মরে যাচ্ছে, জন্ম হচ্ছে, মরে যাচ্ছে, জন্ম হচ্ছে, মরে যাচ্ছে। এই করে শরীরটা বড় হয়, আবার কমে যায়। যার সব এই কোষ জন্ম আর মৃত্যু করে। এই কোষটা যে জন্ম হচ্ছে, এটা শিব করছে, এইটা ভব তার নাম। আর কোষ যাদেরকে তৈরি করছে, যা দিয়ে তৈরি করছে, সে ম্যাটেরিয়ালসটা আছে প্রকৃতি। প্রকৃতি প্রকৃতি থেকে নিয়ে শিব কোষ তৈরি করছে, নতুন নতুন কোষ তৈরি করছে, কোষ মরে যাচ্ছে, আবার তৈরি করছে, মরে যাচ্ছে। এইভাবে এখানে সৃষ্টিটা সমতা রয়েছে। সমতাগুলোকে বজায় রেখেছে তিনি শিব। আর শক্তি হচ্ছে প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষের মিলনে অনর্গল সৃষ্টি। সৃষ্টিটা কোনো এক সময়ে কোনো সময় নষ্ট হচ্ছে, তা হচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে, নাশ হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, নাশ হচ্ছে, হতে হতে শিশু থেকে সব করে মৃত্যু পর্যন্ত, মৃত্যু পর্যন্ত এই যে আচরণ পরিবর্তন হয়ে গেল। এবার যে অনর্গল সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয়, সৃষ্টিটা করতে করতে এগুলো অনর্গল সৃষ্টি। এই যে সৃষ্টিটা এটাই শিব করে। পুরুষ পুরুষ যে পুরুষ প্রকৃতি, এই জন্যই যে গৌরীপীঠ দেখা হচ্ছে প্রকৃতি। পুরুষ হচ্ছে লিঙ্গ, চিহ্ন, লিঙ্গ মানে চিহ্ন, পুরুষ চিহ্ন, আর প্রকৃতির চিহ্ন হচ্ছে গৌরী। এই উভয়ে মিলিত হয়ে আমরা এই পূজা করছি। প্রকৃতি পুরুষের একটা নিরন্তর পূজা আমাদের চলছে। আমরা আর কি করি? এই জগতের লোকগুলো কি করে? এই কাজটাই করে, সেইটাই পূজা করছি না, সেইটাই ওখানে প্রতীক দেখানো হয়েছে, তারই পূজা করা হয়। আমরা তাই পূজা করছি পুরুষ প্রতীক। এই জন্য তার নাম ভব। তার জন্ম কর্ম সমে দিব্যাং ইয়ো ব্যক্তি তত্ত্বতঃ তত্ত্বাদেহং পুনর্জন্ম নয়েতি মামেতি সর্জুন। জন্ম চ কর্ম, জন্ম চমে দিব্যমেব। এই যে আমার জন্ম, জন্ম আমার নেই। কিরকম জন্ম না? দিব্য। দিব্য মানে অলৌকিক। লোকে ভবতি কি লৌকিক, এটা লৌকিক বলা। লোকে ভবতি লৌকিক, কিন্তু সে জন্ম আমার নেই। জন্ম এবং কর্ম এটা আমার এই প্রকার প্রাকৃত নয়, অর্থাৎ অপ্রাকৃত, অলৌকিক। এটা দিব্যম। দিব্যম অলৌকিকম। দিব্য কাকে অলৌকিককে দিব্য। জন্ম আমার কর্মানি। লোকে কর্ম করে বাধ্য হয়ে, কর্ম করে তো প্রয়োজনে কর্ম করে, বাধ্য হয়ে করে। ভগবানের কোনো বাধ্যতা নাই, কোনো প্রয়োজন নেই। সেটা করেন কেন? দিব্য অলৌকিক। এটা কোন উদ্দেশ্যে তিনি করেন তিনি একমাত্র জানেন, আর কেউ জানেন। এটা দিব্য। যে ব্যক্তি তত্ত্বত যে আমার জন্মটা কি প্রকার, আমার কর্মটা তত্ত্বত যদি কেউ জানতে পারে, তত্ত্বত কি করে জানবে? না, জন্মার যে পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিতে জানা যাবে। নিজে নিজে বই পড়ে পড়ে জানা যাবে। সমস্ত বই, সব বেদ উপনিষদ পুরাণ মুখস্থ করে চিনে গিলে দিলেও কিচ্ছু জানা যাবে। কেন? জ্ঞানটা হচ্ছে স্বয়ং ভগবান, অলৌকিক ব্রহ্ম জ্ঞান। সে জ্ঞান নিজে প্রসন্ন আত্মজ্ঞান। জ্ঞান নিজে প্রসন্ন হয়ে তার হৃদয়েতে প্রকটিতা, তখন সে জ্ঞান। জ্ঞান পড়ে মুখস্থ করে শুনে নিয়ে জ্ঞান লাভ হয়। শুনে নিয়ে জ্ঞান হবে, পড়ে নিলে জ্ঞান হবে। সেই জন্য বলছে দিব্য। এবং এই যে আমার তত্ত্বটা, এবং যে ব্যক্তি তত্ত্বত, তত্ত্বত যে জানতে পারে, যে ব্যক্তি যে জানে তত্ত্বত, তত্ত্বাদেহং পুনর্জন্ম নয়েতি। এই দেহটা ত্যাগ করে, তত্ত্বাদেহং, দেহটা ত্যাগ করে দিয়েছে। প্রত্যেকে দেহ ত্যাগ করে, আর তত্ত্বা দেহটা পরিত্যাগ করে পুনর্জন্ম নয় এটি, পুনরায় জন্ম লাভ করে এটি এখানে আসবে, আর আসবে।
পুনরায় জন্ম হতে হবে না, দিব্যধাম চলে যাবে, নিত্যধাম দিব্যধাম, সেখানে গতি হবে। নয় অতি এই পৃথিবীতে আসতে হবে না, নয় এটি পুনর্জন্ম, নয় এটি এখানে আর পুনর্জন্ম হবে না। কি হবে? মানে কি আমাকে আমাকে না, আমাকেই চলে যাবে। মানে কি স অর্জুন, হে অর্জুন, আমাকে লাগবে। এই যে আমার দিব্য অলৌকিক যে তত্ত্ব, এটা ঠিক 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 যে তত্ত্ব তো জানবে, দেখার জন্য বিতরাগ ভয় ক্রোধা মন্ময়া মাম উপাসিতা বহব জ্ঞান তপসা পূজা মদ ভাবম মাগতা। বিতরাগ, বিত মানে ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে, আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিষ রাগ, রাগ সাথে আসক্তি, আসক্তি রাগিত হয়ে চলে গেছে। ভয় ক্রোধ, এবার আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ, আসক্তি থেকে ক্রোধ এবং ভয় আদি সৃষ্টি হয়। আসক্তি সেই যদি রাগ, আসক্তি যদি ছেড়ে দেয়, আসক্তি যদি না করে কোনো বস্তুতে, তাহলে ক্রোধও হবে না, ভয়ও হবে। মনমায়া মাম উপাসিতা, মনময়, মনমায়া মদ যথচিত্ত, মনময় আমার, আমি ময় হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিরন্তর আমার চিন্তা, আমার আলোচনা, আমার বিশ্লেষণ, আমার নাম কীর্তন, আমার সেবা ইত্যাদি। মান মায়া মনময়া হে মাম উপাসনা, আমাকে উপাসনা, উপাসনা, উপাসিত মানে উপ আশ্রিত, উপাসনা, উপ মানে নিকট, কাছে, আশ্রিত বা কাছে আশ্রয়, আমার কাছে আশ্রয়। ভগবানের কাছে আশ্রয় করে কি করে? ভগবান যেখানে আছে দেখা যায়, তার কাছে থাকবে। মনে উপাসিতা, উপাসনা, উপ আসনা, উপ মানে কাছে থাকা, কাছে মুক্তি করতে থাকা, আর উপাসিত নিকটে, আর নিকটে আসনা। কিভাবে সেটা হবে? ভগবানকে দেখা যায় তার কাছে না হবে। হ্যাঁ, ভগবান উপাসনা, উপাসিত মানে তৎচিন্তা, তদ্ভাব, তদালোচনা, তৎসেবা, এইগুলো উপাসনা বা উপাসনা। নিকটে আসে, চিন্তার দ্বারা নিকটে আসে, এর উপাসনা। উপাসনা মানে নিকটে থাকা। কি হবে? তার বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা, আলোচনা, অনুশীলন, সেবা, এর দ্বারা কাছে থাকা, নিকটে থাকা, উপাসনা। এইরকম বহু জ্ঞান তপস্যা, এইভাবে বহু জ্ঞান তপস্যা, জ্ঞান তপস্যা, তপ মানে সন্তাপ, তপৌ সন্তাপে, সন্তাপ মানে কষ্টকে মেনে নেওয়া, তবে দিয়ে জ্ঞান লাভ হবে। জ্ঞান মানে সস্তা জিনিস, যে রসগোল্লা আমাকে মুখে দিলাম, টক্কর গিলে দিলাম, এইরকম বস্তু না জ্ঞান। জ্ঞান লাভ করার জন্য তার পদ্ধতি আছে, তার পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ হবে। তার বৃদ্ধি, এই যেটা পরিপ্রশ্নের, তার বৃদ্ধি প্রতিপাতেন পরিপ্রশ্নের সেবয়া উপদেক্ষণ থেকে জ্ঞান জ্ঞানী না সত্য ভাবে জ্ঞান লাভ হয়। তদ্বৃদ্ধি, তদ্বৃদ্ধি সেইটাই জ্ঞানের বিষয়টা, সেইটাই জানবে। প্রনিপাত, প্রনিপাত, নিপাত মানে পড়ে যাবে। প্রনিপাত, প্রকৃষ্ট রূপে নিপাত, পরীক্ষা পড়ে যায়, যার কোনো ধরছি নেই, যার কোনো অবলম্বন নেই, সে পড়বে, তাও ধরা ধরে পড়বে না, পড়বে না। লাঠি দিয়েই থাকে, পড়বে না, কোনো একটা ধরে রাখলে পড়বে না। নিপাত কখন হবে? নিঃশেষে পদ পড়ে গিয়ে। প্রনিপাত মানে নিজের যে অবলম্বন, আমাদের অবলম্বন কি? আমাদের জন্ম, আমাদের বয়স, আমাদের বিদ্যা, আমাদের জ্ঞান, আমাদের সম্পদ,
ঐশ্বর্য এগুলো আমাদের অবলম্বন, আমাকে পতিত হতে দেয় না, ধরে রেখে দেয়। কিন্তু যে গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করে সেখানে তার যে শ্রেষ্ঠত্ব কিছু আছে, ধন জনের রাজপুত্র, জমিদার পুত্র, হ্যাঁ, মহান পণ্ডিতের গৃহে তার জন্ম, বিরাট তার অবস্থা, এ সমস্ত অভিমান সব ফেলে দিতে। সেখানে একবার আমি কিছু জানি না, একবার কিছু নাই আমার, সেইভাবে নিজেকে তার চরণে সমর্পণ করে রণিপাত কোনো অবলম্বন। এখানে যেসব আমাদের জন্ম, ঐশ্বর্য, এগুলো অবলম্বন। জন্ম, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য, আমি অনেক জানি, আমি অনেক জানি, এটা হয়ে যায় তাহলে আপনাকে জানানো যাবে। একটা পাত্র ভরে গেছে, পাত্র খালি হবে, ওখানে রাখে না, খালি পাত্র ভরে থাকলে দিনই পড়ে যাবে, কিচ্ছু হবে না। এই জন্য পাত্র খালি করতে হবে। হ্যাঁ, আমার কিছু নাই, তবে ওখানকার তাহলে আমি মুশকিল। এক খোলের ওস্তাদের কাছে দুই শিষ্য নিয়েছে, খোল শিখে। তখন বলছে একজন লিখে, মাস্টারমশাই আমার তো অনেকটা জানা আছে, আমি খোল বাজাতে পারি, আর হলো কিছু জানে না, একবার নতুন শেখাতে আমার কত টাকা দিতে হবে আপনাকে, ভাই তোমাকে 200 টাকা, আর একে 100 টাকা দিতে হবে। সে কি, আমার আধা শেখা হয়ে গেছে, আমি বাজাতে পারি, আমার কিছু 200 টাকা দিতে। আর একবার কিছু জানে, আর এর কাছে মাত্র 100 টাকা নেই, এ কি করলো, উল্টো হয়ে গেল। উল্টো নয়, ঠিক, তুমি যা শিখেছ সমস্ত বেলাইনি শিখেছ। তোমার প্রথমে একটু ভুলাতে হবে, ভুলাতে হবে, তারপর শিক্ষা দিতে হবে, তার ডবল পরিশ্রম হবে। এ তো কিছু জানি, যা শিখে গো সেইটা করতে থাকবে, চটপট শিখে, বেশি পরিশ্রম করবে, তোমার কাছে ডবল পরিশ্রম করতে হবে। যে লোক বেশি জেনে আছে তাকে কিছু জানা, তাকে একবারে প্রণিপাত হলো, আমার কিচ্ছু না, কিচ্ছু জানি না, তবে জানা, তাহলে জানা যাবে না। এই জন্যে বহব জ্ঞান তপস্যা পূজা, বহু জ্ঞান তপস্বী। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে বহু তপস্যা করতে হবে। এখন জ্ঞান লাভের জন্য গুরু গৃহে যেত, গরু চড়াও, গরু ঘাস কাটো, রাজার ছেলে, গরু ঘাস নেই, কাঠ নিয়ে এসো, কাঠ চিরো, রান্না করো ইত্যাদি। তারপর খাওয়ার সময় আজকেটা খেতে দেবে, চুলা খেতে দেবে, নানা উৎপাদ, নানা যন্ত্রণা দেবে। বিদ্যাকে সব মেনে নেয়, সব মেনে নেয়, যখন জানবি যে হ্যাঁ একে বললে থাকবে, এই পাত্র রাখবার পাত্র, আমি যে ধন দেবো ওইটা রাখবার জন্য পাত্রটা হবে, পাত্র তৈরি করবার জন্য কষ্ট, আধ পেটে কেউ উপমন্যুকে আধ পেটে দুটো বাচ্চা ছিল, আর ক্ষুধাটা গরু চড়াতে ক্ষুধায় একবার অস্থির। তখন দেখছে গাইটা বাছুরটা দুধ খেয়ে নিল, মাথা খুলে আসছে, অনেক দুধ আছে, ওইটাকে টিপে হাঁ করে মুখে চিপে বেশ অনেক দুধ পাইল, দুধ খেয়ে। এরা হচ্ছে তার গৌতম ঋষি বলছে, উপমান্য তোমার স্বাস্থ্য তো দেখি খুব ভালো হচ্ছে, তুমি কি খাও? না, দুধে আমার তো খুব, এখানে যা খাই তা তো আর পেট ভরে না, আর বেশিক্ষণ থাকে না, প্রায় হজম হয়ে যায়, খুব ক্ষুধা লাগে, দুধে অস্থির করে ওই গাড়ি দুধ খেলে তার ট্রেনে শেষ কাজটা থাকে, ট্রেনে খবরটা আর খাবে না, বাছুরের শরীর খারাপ হয়েছে, আর খাবে না, কি করছে, খায় না। তারপরে দেখছে গাড়িটা খেতে নিয়ে যা লোকে তা মানতে হবে, একটু এদিক করলে তাহলে হবে, তখন সেটা মানছে। দেখ বাছুরে এমন কি খাচ্ছে, দু কল দিয়ে ফেনা দিল, ওই ফেনাগুলো নিয়ে খেয়ে নেয়, তাকে কি সুন্দর দেখে, তোমার স্বাস্থ্যটা ঠিক আছে। তখন বলছে কী ব্যাপার, কী খাও তুমি? এখন তো দুধ তো শেষে দুধ তো থাকে খেতে, এখন তো খাও না, এখন তো শরীরটা বেশ ভালো আছে, কী খাও? না, বুঝলে ওই বাছুর যখন খায় দু কল দিয়ে ফেনাগুলো বেরোয়, এই ফেনাগুলোই আমি খেয়ে নিই, রাখাবে না।
বাচ্চার শরীর খারাপ হয়ে যাবে, খাবে না, নিষেধ করে দিয়েছে, খাওয়ার উপায়। কিন্তু এত ক্ষুধা ছটফট করছে, কেউ বলছে গাড়ি চড়াচ্ছে, ছড়িতে হাতে আছে, আর গাছটা আছে, ছড়িতে মারছেন, যে পাতাগুলো ছিঁড়ে যে হু হু করে সাদা আর যুদ্ধ আকল, সেইগুলো ধরে নিয়ে খেয়ে দিই। আর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ হয়ে গেলে আর টাকা যাচ্ছে। এবার চলতে চলতে গিয়ে একটা কুয়া ছিল, কে আমাদের ধাক্কা দিয়ে কুয়ায় পড়েছে। তা হারির জন্য গৌতম স্কুলে এত বড় গোবর হলো না কেন, কী ব্যাপার, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, গরুগুলো চলে এলো সব, ও আসছে না কেন? তখন কিছু লোক বলল, বলে গুরুদেব আমি এই কুয়ার মধ্যে। আরে কুয়ার মধ্যে করে আর দেখি তো হাত হাইটু করি, তো উত্তরিটা ঝুলিয়ে দিল কুয়ার, ধরো এটা ধরো, তখন সে ধরলো, তখন টেনে তাকে তুমি কি ব্যাপার করছো না, দেখতে পাচ্ছি না কেন, কি হলো, কি দেখতে পাচ্ছ না? গুরুদেব আপনি তো ফ্যানগুলো খেতাম, আমার এত ক্ষুধা লাগে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা আমি মনে করলাম ওইটা ওদের দুধ হবে, কারণ ছড়িতে মারতে এখন যে দুধগুলো বেরোলো, আমি সেই দুধগুলো খেয়ে নিয়েছি, তারপর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, তোমাকে অশ্নি সূত্র আপনার মুখস্থ করেছিল, অশ্নি, হ্যাঁ অশ্নি সূত্র আপনি পাঠ করো, আমিও পাঠ করছি, দুজন অশ্নি সূত্র পাঠ করতে পারে, পাঠ করতে তো অশ্নি কুমার তো কি চাই, তো বলছি এই অন্ধ হয়ে গেছে, আর দয়া করে চোখ খুলবেন, তার সুকুমার হস্ত দিয়ে চোখ খুলে যাবে। তারপরে আজ তোমাকে সংস্কার জ্ঞান একদিনে, সর্ববেদ সর্বজ্ঞান সব একদিন রেকর্ড হয়ে গেল, একদিনে বিদ্যা। কৃষ্ণ বলরাম 64 কলা বিদ্যা একদিন দিন, হ্যাঁ সেই শান্তিপূর্ণ একদিন। কৃষ্ণ সুদামা গেছিল, সারা কাঠের বোঝাতে দাঁড়িয়েছে, বোঝাটা রাখেনি, জলে একবারে ভিজে যাবে, ডুবে যাবে, রান্না করা যাবে না, অমনি যা উপরে একটু জল পড়ছে পড়ছে, সেটা আমার ভিজবে না, জলে বোঝাতে পড়ে থাকে একবার ভিজে যাবে। সেই জন্য কৃষ্ণ বৃষ্টি ঝড় হচ্ছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, রাত ওরা কাজ করবে না, সে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে, শেষে শান্তিপুরি মিনি বলছে কোথায় কৃষ্ণ বলরা, হে কৃষ্ণ, সুদামা সুদামা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। গুরুদেব আমরা এখানে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছি, সারা রাত দাঁড়িয়ে আছি, আমি কাঠের বোঝা নিই, এই বৃষ্টি হলে দেখতে পাচ্ছি না, রাস্তা জল সব একাকার হয়ে গেছে, প্রায় শেষ নেই গেল। দেখুন এই যে তার নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, বিচার, এগুলো পুরা পরীক্ষার পাস হয়ে, এই পরীক্ষার পাস। এখনকার পরীক্ষা তো নয়, যত রকমের টুকলি ভাই করে যা করে হোক কোনো রকমের পাস করতে, তাতে জ্ঞান হবে, এই হলো পুরা জ্ঞান, তার রেকর্ড হয়ে গেল, রেকর্ড হয়ে গেল সমস্ত জ্ঞান। এইভাবে তদ্বিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্ন, প্রণিপাত করতে হবে নিজের যে যোগ্যতা করে একবার ভুলে যেতে হবে, কোথায় জন্ম হয়েছে, কি আমার আছে, কি যোগ্যতা, সব ভুলে যেতে হবে। আবার শুধু এটা করলে হবে না, পরিপ্রশ্ন করতে হবে, জানবার ইচ্ছা করতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে গুরুদেব, পরিপ্রশ্ন। আর সেবা, গুরুদেবের প্রসন্ন যাতে হয় সেই প্রকার তার প্রসন্নতা বিভিন্ন কিছু করতে হবে। তদ্বিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, সেবা দ্বারা উপদেশন করতে জ্ঞান, জ্ঞানীর তত্ত্বচিতে মুনু তোমাকে উপদেশ। তখন এইরকম বিদ্যা ছিল, এখন যে বছর পরে 20 বছর 30 বছর পরেও কিচ্ছু নেই। আর তখন 12 বছর পড়ছে, 12 বছর রুদ্ধে থাকতো, তারপর তাকে উপায়ে তার ভূমিকা তৈরি করে নিয়ে তাকে একদিনে শুনে শ্রুতি ছিল, এই জন্য লিখবার পর লিখাটি কিছু না গেছে, শ্রুতি শুনে নিল সব। কেন তারপরে ছিল নাই, শুধু করি সেটা তো ছিল, তারপরে কলির প্রথমের দিকেও ছিল,
এটা যে এখনো সেই টোল দেখা যাচ্ছে না, এখন সংস্কৃত করা আছে না। আগে তো ব্রিটিশের আগে পর্যন্ত তো ওইটুকুই পড়া হয়, বড় বড় পল্লী বিদ্যালয় সব চলেই। ব্রিটিশ এসে তো এই স্কুল হলো, স্কুল কলেজ অনেক দিন পরে কলেজ হলো। ওই কলকাতা ইউনিভার্সিটি প্রথম হলো, ওখানে কলেজ প্রথম হয়েছে। কেউ কলকাতা তো ভারতের রাজধানী হয়েছে, ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। কলকাতায় প্রথম কলেজ হয়, ইউনিভার্সিটি সারা ভারতের মধ্যে প্রথম কলকাতা, কলকাতা ইউনিভার্সিটি। তার আগে পর্যন্ত ছিল না, তার আগে বই ছিল, গুরুগৃহে গিয়ে সব ছেলে যাবো। এখন যেভাবে হোক তাদের কাজের লোক দরকার, অর্থ তাদের কি আছে, তাদের অর্থ, তাদের ধর্ম আছে, অর্থকরী বিদ্যা। ভগবান বীর কা রাগ ও ভয় ক্রোধা। রাগ মানে আসক্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং ভয় চলে গেছে, ক্রোধ চলে গেছে, মনময়া মদময় হয়ে আমার উপাসিতা নিকটে আশ্রয় করেছে। তা সর্বদা আমার চিন্তা, আচরণ, শ্রবণ, কীর্তন এই করে আমার কাছে সবসময় আমাকে আশ্রয় করে ফেলেছে। এইরকম বহব জ্ঞান তপস্যা পুতা, এইরকম জ্ঞান তপস্যার দ্বারা বহু লোক এইভাবে পবিত্র হয়ে গেছে। পবিত্র হয়ে কি হয়েছে? মদ ভাব আবদা, আমারই ভাব তারা প্রাপ্ত হয়ে গেছে। আমারই ভাব মানে এইভাবে চললে তো আমার কাছে পৌঁছেই যাবে। কেউ যদি যা কিছু তার আছে সব যদি ভগবানকে দেখে, সব কাজে সব ব্যাপারে সব ভগবান, তখন সে তো ভগবান ছাড়া অন্য কিছু দেখছে না, অন্য কিছু তার এই নেই, কোনো সংসারই নেই। যা কিছু তার সব ভগবান, স্বতন্ত্রতা তুমি, সে তো ভগবানকে পেয়ে গেছে। সে দেহটা ছাড়লেও ভগবান, তো ভগবান তো চলে গেছে, সব ভগবানের মধ্যে হয়ে গেছে। ভগবান চলে গেছে, ভগবানের কাছেই আমার কাছে চলে গেছে বলছো। মা উপাসিতা, আমাকে উপাসিতার নিকটে আমরা আশ্রয় করে ভগবান চলে গেছে। দেহটা কেউ গেলেও দেহটা চলে গেছে, দেখে দিকে ভগবানের কাছে, ভগবত ধামে দিয়েছে। সেখানে কিছু যদি তার এই দেহ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কিছু থাকে তাহলে হবে সব ভগবান নয়, ভগবান আসে চলে গেছে, বেঁচে থাকে তো চলে গেছে, তার স্বতন্ত্র কোনো নাই, ব্যক্তিগত কিছু নেই, সব ভগবানের হয়ে গেছে। সে ভগবান যদি তার সব হয়ে গেছে, সে ভগবান হয়ে গেছে। আর আলাদা কি আছে? আলাদা কিছু তাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করে লাভ করেই রেখেছে। ये यथामां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा মান প্রপদ্যন্তে, যে যেখানে আমাকে যেভাবে প্রপন্ন হয়, প্রপন্ন মানে প্রতিষ্ঠ রূপে আমাকে আশ্রয় করে, যেভাবে তার তথাই ভোজন, যেভাবে আমার ভোজনা করে আমি ঠিক সেইভাবে তাকে ভোজনা করি। এক ভোজবে আর এক পাবে তা হবে, যেইভাবে আমাকে ভোজনা করবে আমি সেইভাবেই তাকে ভোজনা করি, আমি তাকে সেইভাবে ভোজনা করি। আমার বর্তমান জগতে যত লোক যত সাধনা করছে আমারই পথেরই অনুবর্তন করছে। আমি সর্বরূপে ভগবান, যে একই ভগবান, বিযন্ত্র নেই। যত রকম যত ঈশ্বর দেব দেবতা সব সৃষ্টি হয়েছে, তিনি সব হয়েছে, একাই তিনি। অথচ যে যেভাবে ভজনা করছে আমারই ভজনা করছে, অবিধিপূর্বক সেটা আমারই বর্তমানুবর্তন্তে, আমার পথেরই অনুবর্তন করছে, আমার পথেই সে চলছে। যেভাবে আমার উপাসনা, যেভাবে উপাসনা করে আমারই উপাসনা করে। পার্থ সর্বস্ব, সমস্ত মনুষ্যগণ আমারই পথেরই অনুবর্তন করে। এক পালা দু পাতা পড়ে দেখি কিচ্ছুই নাই, এই ধারে পড়ে যাবে, মাথায় কিচ্ছু দিলে কিচ্ছু,
দীক্ষা কাক্ষাংসা কর্ময়াং সিদ্ধি ইয়া জান্তা ইহ দেবতা ক্ষিপ্রাং হিমাংসে লোকে সিদ্ধি ভবতি কর্মজা কাক্ষান্ত কর্ময়াং সিদ্ধি যার যে কর্ম করছে তার সিদ্ধি হোক এইটা কামনা করে যা কার্য করছে সেইটাকে সিদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা করে কাক্ষান্ত কামনা করে কর্মনাম সিদ্ধি যা কিছু কর্ম করছে তার সিদ্ধি হওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সে সিদ্ধি হবে যজন্তী হবে এইখানে জগতে যেমন কালী দুর্গা শিব গণেশ সূর্য ইত্যাদি যত সব দেবতা আছে এদের উপাসনা করে জয়ন্তী ইহ দেবতা ক্ষিপ্রং হি মানুষের লোকে সমস্ত মানুষকে শীঘ্র সিদ্ধি ভগবতী কর্মের দ্বারা তারা যা যা যাচ্ছে সেই প্রার্থনাটা সিদ্ধ হয়ে যায় এই দেবতার আরাধনা কর্মের দ্বারা কর্মসিদ্ধি লাভের জন্য দেবতাদের আরাধনা করে দেবতাদের আরাধনা দেবতারা তার নিষ্কপট প্রীতি দেখে তার কর্ম তাকে সিদ্ধি হয় তার ব্যবস্থা তারা করে তার শক্তি দেয় সিদ্ধ হয়ে যায় চাতুর্বর্ণ্যাং ময়া সৃষ্টাং গুণ কর্ম বিভাগস তস্যা কর্তারম অপিমাং বিদ্যার কর্তারমব্যয়ম নমাং কর্মাণি নিপন্তি ন মে কর্ম ফলে স্পৃহা ইতি মাং যোগী জানাতি কর্মভিন্ন সবদ্ধতে চাতুর্বর্ণীয়ং ময়া সৃষ্টম চার বর্ণ আমি সৃষ্টি বর্ণ সৃষ্টি করেননি বর্ণীয়ং মধুনায় জফলা আশ্রয় রে বর্ণীয়ং বর্ণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারটাকে আমি সৃষ্টি করেছি বর্ণ সৃষ্টি করি চাতুর্বর্ণীয়ং বর্ণ সৃষ্টি করছি অর্থাৎ চাতুর্বর্ণের যে ব্যবস্থা যে আচার আচরণ লক্ষণ যা সেইটাই সৃষ্টি করেছি এই ফর্মুলা চার বর্ণ যেভাবে হবে তার ব্যবস্থাটা আমি সৃষ্টি করি বর্ণ সৃষ্টি করি বর্ণীয়ম যে বর্ণ সম্বন্ধীয় চাতুর্বরে মধুনয় রেপ জফরা নিষ্কার চাতুর্বর্ণীয়ম মায়া সৃষ্ট আমার দ্বারা সৃষ্ট গুণ কর্ম বিভাগ কি কি বিভাগ গুণ এবং কর্ম তার কর্ম গুণ দেখে বুঝে যাবে এই কর্ম তো সে কর্তারূপী মান আমাকে তার কর্তা জেনে কিন্তু অকর্তা না অকর্তারম অব্যয়ম কিরকম আমি না অকর্তা কিরকম কর্তা অব্যয় কর্তা অব্যয় কোনো কিছু করে না কিন্তু সব করে দেয় অব্যয় কর্তা কিন্তু অব্যয় কর্তা যেমন বহু একটা শব্দ অব্যয় শব্দ বহুটা আছে তার সঙ্গে মানুষ দিয়ে দিলে বহু মানুষ হয়ে যায় মানুষটা মুছিয়ে দিয়ে পশু দিলে বহু পশু হয়ে যাবে কিন্তু বহুটা মানুষও হবে না পশু হবে না সে বহু থেকে যাবে তাই বস্তু দিয়ে বহু বস্তু দিয়ে হ্যাঁ যা দেবে তার কাছে তার গুণটা প্রকাশ করে দেবে তাকে প্রকাশ করে দেবে তিনি যেমন তেমন এখানে বলছেন আমি নিজের থেকে কিছু করছি না অব্যয়িত করছি আমার এখানে কর্তাও হচ্ছে না হ্যাঁ আমি করছি না গুণকর্ম বিভাগ সব দস্যা কর্তান কর্তা হয়ে অকর্তা বৃদ্ধি জানবে আমি অকর্তা এটা জানবে তাহলে কিন্তু এখানে বললেন যে আমি কর্তা যে অব্যয়ম অব্যয় মানে কর্তা সময় একটা অব্যয় শব্দ তার কাছে যা যেতে সে তার গুণটা বাড়বে একটা অব্যয় তার কাছে যা দিবে তার গুণটাই প্রকাশ যে শব্দ নিয়ে এসব প্রকাশ তার গুণ তার সংখ্যা প্রকাশ করবে সে কিন্তু তা হবে না সে যে আমার হয়েছে তো ভগবান থেকে যান তিনি কিছু পরিবর্তন হন না তিনি সবকে পরিবর্তন করেছেন এই লক্ষণের দ্বারা লক্ষণ ঠিক করে দিয়েছেন ওই লক্ষণ ওই কার্য যেখানে দেখতে পাবে তখন সেই করে তাকে নির্দেশ করে নমান কর্মানি নিপন্থী নামে কর্ম করি আমার কোনো কর্ম আমার
কর্মেতে আমি লিপ্ত হই না, হ্যাঁ, আর কোনো কর্মে আমার স্পৃহা নেই, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ইতিমাং যো অভিজানাত, এইভাবে যারা আমাকে এইভাবে জানে, কর্মভিন্ন সবচেয়ে কোনো কর্ম তাকে বন্দি করবে না, কোনো কর্মের দ্বারা ভগবান এইভাবে অব্যয় করতা। এই যে ভগবানের যে চরিত্র, তার যে স্বরূপ, অদ্ভুত, এটা শ্রবণ মাত্র মাথায় ঢুকবে না। বহুদিন শুনতে হবে, বহু বিচার করতে হবে, বহু প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে, থিওরি করতে হবে, বহু করে তবে কোনোদিন যদি মাথায় ঢুকে, বড় কঠিন। হরে কৃষ্ণ। বঞ্চা পূজারে ভগবান তোমার তো কাজ না, তোমার কাজ আছে। তুমি সর্বে সরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তুমি সর্বে সরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তোমারই জয়
Bhagavad Gita
মাথা ঘুরছে বাবা। আমি যাচ্ছি তো। হ্যাঁ। Oh
Jai